السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ میں شروع کر رہی ہوں فنائے جنون بائی میرا راجپوت ایپیسوڈ 16۔ اور شروع کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح کہوں گی کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں یا اب تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں، کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ آپ کو ناول کیسا لگ رہا ہے، ساتھ ہی آپ کس کنٹری سے میری ویڈیوز کو واچ کرتے ہیں یہ بھی ضرور بتائیں، مجھے آپ کے کمنٹس پڑھنا بہت اچھا لگتا ہے۔ تو بس ساتھ ایسے ہی بنے رہیں، چلے ہم اس ویڈیو کو آگے شروع کرتے ہیں۔ آج فیصل ملک اپنے کمرے میں موجود تھا۔ زاویان ملک نے اسے سختی سے بولا تھا کہ وہ 2 دن اپنے کمرے میں سوئے گا اور وہ زاویان کا کہا جلد ہی مان جایا کرتا تھا۔ مسلسل 2 دن سے اس کی اینجل سے تھوڑی بہت بات چیت ہو رہی تھی۔ وہ اس سے محبت کے بارے میں سب کچھ پوچھ رہا تھا اور خاکہ اپنے ذہن میں بنانا شروع کر دیا۔ اس کی عادت تھی بیڈ پر لیٹتے ہی نیند کی وادی میں کھو جانے کی، اور اب بھی وہ 2 گھنٹے پہلے ہی کمرے میں آ کر سو گیا تھا۔ لائٹ چل رہی تھی، لحاف خود پر اوپر تک اوڑھ رکھا تھا۔ جب دیکھتے ہی دیکھتے اسے اپنے آس پاس تنگ گھیرے کا احساس ہونے لگا، جیسے اس کا گلا کوئی دبا رہا ہو۔ نیند میں ہی وہ کسمسانے لگا۔ شاید وہ کسی خواب کے زیر اثر تھا۔ اس کے ماتھے پر ان گنت بل پڑ چکے تھے۔ ذہن میں صرف ایک ہی منظر لہرا رہا تھا۔ وہ جب چھوٹا تھا تب بہت زیادہ تنگ کرنے کی وجہ سے شاسمین بیگم نے تنگ آ کر اسے ایک روم میں بند کر دیا، جہاں نہ روشنی تھی اور نہ ہی مصنوعی لائٹ۔ وہ تب بہت گھبرا گیا تھا، جبکہ وہ شہزل کو وہاں پر بند کرتی خود سو گئی تھی، اور وہ تقریباً 2 گھنٹے مسلسل دروازہ بجاتا روتا رہا۔ اس کا دماغ معوف ہو چکا تھا۔ پھر آخر کار اتنے خوف کے بعد وہ اپنا دماغی توازن کھوتا ایک جھٹکے سے زمین بوس ہو گیا۔ بس تب سے لے کر آج تک اسے اندھیرے سے ڈر لگتا تھا۔ اس کا علاج بھی چل رہا تھا، مگر وہ سروائیو ہی نہیں کر رہا تھا۔ وہ اس ڈر سے باہر ہی نہیں نکل رہا تھا۔ البتہ اسے اس ڈر سے باہر نکالنے والا کوئی تھا ہی نہیں۔ اضطرابی کی کیفیت میں بے چین ہوتے وہ ایک دم سے فلک شگاف چیخ مار کر اٹھتا، تیز تیز رونے لگا، اور اس وقت وہ کسی بچے کی طرح ڈر رہا تھا۔ اس کی چیخ کی آواز سنتے ہال میں بیٹھا زاویان ملک بھاگ کر اس کے کمرے میں گیا تو دیکھا وہ اپنے بالوں میں انگلیاں پھنسائے زور زور سے رو رہا تھا۔ اس کے آنسو متواتر بہہ رہے تھے۔ وہ بیڈ پر ٹیک لگا کر بیٹھ چکا تھا، دونوں پاؤں بیڈ پر رگڑتے ہوئے۔ وہ نہ جانے کس چیز سے ڈر رہا تھا۔ جب زاویان بھاگ کر اس کے پاس آتا، اسے ایک لمحے سے پہلے اپنے سینے سے لگا گیا۔ شہزل کچھ نہیں ہوا، شہزل تم ٹھیک ہو؟ شہزل میں ہوں تمہارے پاس، گھبراؤ مت، ڈرو نہیں، شہزل پرسکون ہو جاؤ۔ زاویان نے اسے اپنے حصار میں لیتے اس کے بال سہلاتے اسے پرسکون کرنا چاہا، مگر وہ لگاتار روانگی سے روتا اپنی آنکھیں بند کیے ہوئے تھا۔ مگر زاویان نے اسے پوری طرح سے سنبھالنے کی کوشش جاری رکھی۔ پھر آخر کار وہ تھوڑا پرسکون ہوا اور اس کی گود میں ہی سر رکھتے سو گیا۔ بالا شاہ جا چکا تھا دوسری طرف، اور شنایا کا پورا دن نیہان کے ساتھ باتوں میں اور مووی دیکھنے میں گزرا تھا، اور رات کو بھی وہ نیہان کے کمرے میں ہی سوئی۔ لیکن اس دوران اس نے ایک دفعہ بھی امبر شاہ کو گیسٹ روم سے باہر نکلتے نہ دیکھا۔ جبکہ اب صبح اس نے چچی جان کو گیسٹ روم میں جاتے دیکھا تو وہ تذبذب کا شکار ہوئی، مگر اسے کوئی انٹرسٹ نہیں تھا ان میں اس لیے وہ اپنا دھیان بھٹکاتی نیہان شاہ کو کچن سے باہر نکلتے ہاتھ میں ٹرے لیے اپنی جانب بڑھتا ہوا دیکھنے لگی۔ کل رات کے بعد تمہارے لالا کی کال تو نہیں آئی؟ اس کے قریب آتی، ہال کے ٹیبل پر پڑے رکھتی، وہ صوفے پر اس کے پاس آ بیٹھی۔ نہیں شنایا، ابھی تو نہیں آئی، نارمل سے جواب دیتے وہ کافی کا مگ اسے تھما گئی۔ اچھا میری بات سنو، میرے پاس ایک پلان ہے، شنایا نے مزیدار منہ بناتے شوق لہجے میں اسے دیکھتے کہا تو نیہان نے کافی کا سپ لیتے ایبرو اچکائے۔ ہم شاپنگ پر چلتے ہیں نیہان، شنایا جھٹ سے بولی تو نیہان کو بری طرح سے اچھو لگا۔ شنایا آپ جانتی بھی ہے کیا بول رہی ہے، اگر لالا کو پتہ چلا نا تو وہ ہم دونوں کی ٹانگیں توڑ دیں گے، نیہان نے کھانستے ہوئے کہا تو شنایا نے اس کی پیٹھ کو سہلایا۔ ارے بدھو، تمہارے لالا کو کون بتائے گا، وہ یہاں ہے بھی نہیں اور انہیں پتہ بھی نہیں چلے گا، شنایا نے چٹکی بجاتے اسے سمجھایا۔ آپ کو کیا لگتا ہے یہ اتنا آسان ہے؟ اگر ہم حویلی سے باہر اکیلی گئی نا تو حویلی کے تمام ملازم لالا کو کال کر کے بتا دیں گے، ورنہ آپ چچی جان کو تو جانتی ہے، وہی لالا کو بھڑکا دیں گی۔ نیہان بہت ڈرپوک ہو تم بھی، مجھے ہی کچھ سوچنا ہوگا، تمہارے لالا نے تو کل آنا ہے، پھر آج ہم جائیں گے چھپ چھپا کر اور کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ شنایا کا خرافاتی دماغ اپنے کام پر لگ چکا تھا، لیکن شنایا ہم چھپ کر کیسے جائیں گے یار، پکڑے جائیں گے۔ کل سے نیہان بھی اس کے ساتھ کافی فری ہو چکی تھی۔ نیہان میرے پاس ایک آئیڈیا ہے، ہم نا سیکنڈ فلور کی بالکنی سے نیچے کو بیک ایریا میں چھلانگ ماریں گے اور وہاں سے چھپ کر باہر نکل جائیں گے۔ وہ تو ٹھیک ہے، مگر بابا کو بتا کر جانا ہوگا، اگر کوئی مسئلہ بھی ہوا تو وہ سنبھال لیں گی، ماما کو بتا کر جانا ہوگا تو سنبھال لیں گی۔ نیہان نے اور شنایا نے ایک ساتھ کافی سے بھرا مگ ٹیبل پر رکھا۔ ہاں تو چلو پھر ماما سے بات کر لیتے ہیں، پھر آج مزہ کریں گے، میں کرواؤں گی آج تمہیں انجوائے۔ شنایا نے اس کا ہاتھ پکڑا اور وہ دونوں زہرا بیگم کے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ دروازہ کھول کر وہ اندر داخل ہوئی تو انہوں نے دیکھا زہرا بیگم بیڈ پر بیٹھی زرلین کی تصویروں کو ہاتھ میں پکڑے نہ جانے کب سے آنسو بہا رہی تھی۔
जबकि दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पर उन्होंने फ़ौरन से अपने आंसू साफ़ किए। आओ शनाया बेटा। शनाया और रेहान को दरवाजे पर खड़े देखकर वो निहायत मीठे लहजे में बोली, मामा क्या हुआ आपको, आप रो रही थी? अपनी माँ की आंखों में आंसू देखते नेहान उनके पास आती, उनके हाथों को अपने हाथों में लेती फिक्री लहजे में बोली, कुछ नहीं बच्चा, बस जरलीन की याद आ रही थी तो उसकी तस्वीरें देख रही थी। कितने खुश थे ना तब सब जब वो हमारे साथ थी। पूरे घर में उसने अपना अलग ही शोर डाला होता था। हर वक्त किसी न किसी के साथ शरारतें करती रहती थी। मगर जब से वो गई है ये घर कितना सुना हो गया है, दीवारें जैसे रूठ सी गई है। बोलते बोलते उनके फिर से आंसू बह गए तो शनाया ने उनके शाने पर हाथ रखते उनकी तरफ देखा। मामा अगर अल्लाह ने आपसे एक बेटी छीनी है तो एक बेटी दी भी तो है आपको। जब भी जरलीन की कमी महसूस हो आप मुझे बुला लिया करें, मैं हूँ ना। शनाया ने बहुत प्यार से उनके नूरानी चेहरे की जानिब देखते कहा तो मध्यम सा मुस्कुराई। तुम मेरी बेटी हो शनाया, वो तुम्हारी बहुत बातें करती थी, ज़ावियान से ज़्यादा उसके पास तुम्हारी बातें होती थी। तुम दोनों ही मुझे बहुत अजीज़ हो मेरी बच्ची। ज़ारा बेगम ने शनाया को अपने हिसार में लेते उसके माथे पर प्यार किया। मामा मुझे भूल गई है आप, नेहा नरुटेपन से मज़ाहिया बोली तो ज़ारा बेगम ने फ़ौरन से उसे भी अपने हिसार में लिया। मामा एक बात करनी थी आपसे, मैं और शनाया शॉपिंग करने चले जाएँ, लाला को नहीं पता चलना चाहिए, हम छुप कर जाएंगे। नेहा ने बात का आगाज़ किया। अकेले जाना चाहते हो तुम दोनों? जी मामा, थोड़ा इंजॉय कर लेंगे, आप सब संभाल लेंगी ना। शनाया ने उनके गाल सहलाते कहा, लेकिन मैंने तो इजाज़त नहीं दी। ज़ारा बेगम ने शरारत से ऐब्रोज कहा, मामा मान जाए ना, जल्दी आ जाएंगे, बस मॉल ही जाएंगे, ज़्यादा दूर नहीं जाएंगे। शनाया मुँह लटकाए फ़ौरन से बोली तो ज़ारा बेगम मुस्कुराए, अच्छा ठीक है, लेकिन ध्यान से जाना, अगर किसी ने अकेले जाते देख लिया तो मसला हो जाएगा। इजाज़त मिलते ही वो दोनों जैसे हवा की तरह वहाँ से उड़ी और तैयार होकर वो दोनों मखसूस रास्ते को चुनती, बहुत एहतियात से हवेली से बाहर निकलती, कैब में बैठती, सीधा मॉल के सामने जा रुकी। नेहान ने अबाया पहन रखा था जबकि शनाया ने उस बड़े से दुपट्टे को ही खुद पर फैला रखा था। वो दोनों मॉल में जाती वहाँ खूबसूरत ड्रेसेस देखने लगी। जब तकरीबन पूरे 5 मिनट बाद शहज़ल मलिक और उसका दोस्त हमायल खानज़ादा मॉल में इंटर हुए। रात वाली शहज़ल की तबीयत की वजह से हमायल आज उसे मॉल में ले आया था ताकि वो थोड़ा फ्रेश हो जाए और फिर रात वाला वाक़या भी भूल जाए। वो दोनों ड्रेसेस देख रही थी और शहज़ल उसका दोस्त टी शर्ट देखने लगे जब अचानक से टी शर्ट देखते शहज़ल की नज़र सामने खड़ी नेहान शाह और शनाया मलिक से टकराई जो अपने ही ध्यान मसरूफ़ थी। शहज़ल ने अपनी आंखें रगड़ते दोबारा से देखा मगर मंजिल ना बदला। जब देखते ही देखते वो ऊपर को जाने लगी जहाँ लेडीज़ प्लेस थी जिधर सिर्फ लड़कियाँ ही जा सकती थी। हमायल यहाँ देख मेरी तरफ, मैंने नेहान को देखा था। शहज़ल ने उसकी तवज्जो अपनी जानिब खींची। तू क्या अब दिन में भी ख्वाब देखने लगा है? हमायल ने उसकी बात को मजाक में उड़ाया। मैं सच कह रहा हूँ, वो देख ऊपर जा रही है, चल हमें भी चलना चाहिए, मुझे देखना है उसे, मुझे बात करनी है उससे। शहज़ल उतावला हुआ जब हमायल ने ऊपर सीढ़ियों की जानिब नज़र डाली जहाँ बड़े से बोर्ड में लिखा था लेडीज़ प्लेस। पहले तू बोर्ड पर तो देख ले, फिर नेहान को देख लेना। हमायल ने दुपटने वाले अंदाज में उसका शाना थपका। तो कोई मसला नहीं, उसका हल भी मेरे पास है। शहज़ल की नज़र पूरे मॉल में घूमती हुई एक साइड पर लगे बुरके से जा टकराई। तो ये मत सोचना कि मैं तेरे लिए मर्दाना से जनाना बनूंगा। हमायल उसकी नज़रों का इर्तिकाब समझ गया था, तब ही चिढ़ कर बोला, क्या मसला है तो भाई तुझे जनाना बनने में? क्या तू अपने दोस्त की खातिर लड़की नहीं बन सकता? शहज़ल ने मुंह लटका कर घूर घूर कर उसे देखा तो लड़की नहीं, मुझे खुसरा बना रहा है। दो टोक लहजे में बोलते हमायल ने उसे खा जाने वाली नज़रों से घूरा। इतनी बड़ी जिसामत और कद वाली कभी लड़की देखी है तूने? उसकी सुलगती बात पर शहज़ल ने एक शानदार कहकहा लगाया, आज मैं तू क्या पूरा मॉल देखेगा, मैं तो क्या पूरा मॉल देखेगा। चल तू मेरे साथ, बुर्का पहन और ऊपर चल। शहज़ल ऐसा ना हो कि मुझे तुझे यहाँ लाकर पछताना पड़े। तू डर मत, बुर्का पकड़ और पहन कर आ। सही है, चेंजिंग रूम में जाएगा तो अंदर लड़का, लेकिन वापस आएगी लड़की। हमायल की मानी खैज़ बात पर शहज़ल ने फिर से कहकहा लगाया जबकि वो दोनों बुर्का पहन कर बाहर आया और शहज़ल हमायल को खींचने वाले अंदाज में अब ऊपर ले जाने लगा। इस बुरके में कसम से तू हमायल नहीं शुमायल लग रही है। सीढ़ियों का रास्ता तय करते शहज़ल ने हमायल की वेल में से ही गालों को खींचते कहका लगाते हुए कहा तो हमायल ने उसी वक्त उसके शाने पर मुक्का रसीद किया। चल पीछे हट, अब मुझे शुमायल समझ कर ठरक मत झाड़। काले बुरके में वेल किए वो तकरीबन इस वक्त मर्द कम और औरत ज़्यादा लग रहे थे। तो उस पर ठरक थोड़ी न झाड़ूंगा वरना मेरी बीवी तुझे अपनी सौतन समझेगी।
मॉल के ऊपर वाले फ्लोर पर आते उसने इर्द गिर्द नजरें घुमाते शरारती लहजे में कहा, जैसा तेरा हुलिया है ना, तुझे बीवी तो नहीं हुआ, मगर हाँ यही कदर शौहर ज़रूर मिल जाएगा, फिर अल्लाह अल्लाह करके मेरी जान भी छूट जाएगी, वरना तेरे चक्करों में मैं कहाँ मर्दाना से जनाना बन गया। हमायल का अंदाज तपा हुआ था जब वो दोनों चलते हुए एक स्टॉल के पास आते कुछ कपड़े पहन देखने लगे, क्योंकि अभी तक शनाया और नेहान तो उसे नज़र नहीं आई थी। फिक्र न कर तेरी दफ़ा मैं गधा घोड़ा जूते जो तू बोलेगा सब बन जाऊंगा। शहज़ल ने मज़ाहिया बोलते उसे राज़ी करने के लिए टाला। चल ज़्यादा लंबी लंबी ना छोड़, मैं जानता हूँ तो अपने काम की दफ़ा गधे को बाप बना लेता है, गधे को भी बाप बना लेता है। हमायल के बोलते ही शहज़ल ने फिर से हल्का सा कहा लगाया, अब मुझे बता तुझे ऐसी भी क्या बात करनी है नेहान से जो तू जनाना बनकर जा रहा है। हमायल ने तशवीश से पूछा तो शहज़ल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, प्रपोज़ करने जा रहा हूँ। उसका अंदाज सही शर्माने वाला था, जिस पर हमायल खान ज़्यादा हक्का बक्का हुआ। क्या तू बुर्का पहनकर उसे प्रपोज़ करने जाएगा? क्यों जूतियाँ खाने वाले काम करता है? हमायल ने उसका बाजू पकड़कर झिझोड़ते जैसे उसे होश दिलाई हो। अस्तगफिरुल्लाह, जब मुंह ना अच्छा हो तो बंदा बात अच्छी कर लेता है। तुझे तो दुआ करनी चाहिए कि मेरा प्रपोज़ल एक्सेप्ट कर ले। इस बार हमायल की कहा लगाने की बारी थी, जब शहज़ल की घूमती नज़र अचानक से चेंजिंग रूम के सामने खड़ी शनाया और नेहान से जा टकराई। उनका कॉलेज जाना बंद हो गया था, नेहान के घर बात करना गैर मुनासिब था, फिर घर से वो निकलती नहीं थी, इसलिए शहज़ल मलिक को यही मौका मुनासिब लगा। यहाँ वो अकेले उससे बात भी कर लेगा। वैसे भी एंजल ने बोला था कि जिससे मोहब्बत हो उसे पता होना चाहिए, बस वो उससे अब पता ही लगवाने जा रहा था। मुझे लगता है नेहान चेंजिंग रूम में जा रही है। हमायल तो ऐसा करना शनाया का बाहर किसी भी तरह ध्यान भटका देना, ताकि मैं छुप कर अंदर चला जाऊं और उसे प्रपोज कर दूं। शहज़ल ने सारा प्लान उसके गोश गुजारते शनाया को देखा, जो ज़बरदस्ती से ड्रेस पकड़ाती अंदर भेज रही थी। एक बात तो बता दो, पागल है क्या शहज़ल? उसे प्रपोज करने के लिए तूने मुझे बुर्का पहना दिया। मुझे तो लगा था पता नहीं कौन सी ज़रूरी बात करनी होगी जो तू मरा जा रहा था। हमायल को इस वक्त उसकी दिमागी हालत पर शुबा हुआ। प्रपोज करने जा रहा हूँ, ये ज़रूरी नहीं है क्या? प्रपोज तो तू उसके घर जाकर भी कर सकता था। हमायल ने भवें से कोड़ी। नहीं कर सकता था ना, तू नहीं समझ सकता। चल अब जल्दी शनाया का ध्यान भटका ताकि मैं अंदर जाऊं। शहज़ल उसका हाथ पकड़ता उसे चेंजिंग रूम के पास ले जाने लगा। नेहान जैसे ही अंदर गई वैसे ही हमायल अपने काम पर लगता शनाया के पास से गुजरते हुए टकराता। उसका बैग गिराने की सूरत में उसका ध्यान भटका गया, जिसका फ़ायदा उठाते शहज़ल मलिक फ़ौरन से चेंजिंग रूम के अंदर दाखिल हुआ। शनाया नीचे झुककर अपना बैग उठाने लगी। जब हमायल उसके पास से गुजरता 9 तो 11 हुआ। दूसरी जानिब शहज़ल दरवाज़ा खोलते जैसे ही अंदर गया तो नेहान के नकाब उतारते हाथ फ़ौरन से थमे और उसने अगले ही लम्हे अपना नकाब सही करते झट से पीछे मुड़कर देखा। ये क्या बदतमीज़ी है, आपको नज़र नहीं आ रहा मैं अंदर हूँ? एटलीस्ट दरवाज़ा नॉक कर तो लेती आप। नेहान शाह बिगड़े तेवरों से उसे देखती भड़कती हुई बोली तो उसे फ़ौरन से गुस्से में आते देख शहज़ल ने अपने गले में उभरती गिल्टी को मासूम किया और आराम से अपना नकाब उतारते उस पर अपना चेहरा आया कर गया। तुम? शहज़ल ने जैसे ही अपना चेहरा उसे दिखाया वैसे ही नेहान शाह हैरत के समा में डूबती दक होती आवाज़ में बोली, तुम्हें शर्म नहीं आती? यहाँ क्या कर रहे हो? पल भर में खुद को कंपोज करती हुई झिंझला कर बोली तो वो फ़कत आंखें उस पर गाड़ता अपनी बत्तीसी की नुमाइश करने लगा। शर्म होती तो मैं यहाँ क्यों होता? वैसे भी लड़कों को थोड़ा बेशर्म तो होना ही चाहिए। बताओ क्या कहती हो तुम इस बारे में? ढीठपन का मुजाहरा करता उसकी ब्लू ग्रेनिश आंखों में अपनी हनी हेज़ल आंखें गाड़ता वो ढिठाई से बोला, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उसके सवाल को हवा में उड़ाकर सहूलत से नज़रअंदाज करती हुए दबे दबे लहजे में घुरा कर बोली, मगर अंदर ही अंदर उसे शहज़ल मलिक को बुरके में देखकर हंसी भी बहुत आ रही थी। तुम्हें प्रपोज करने आया हूँ। शहज़ल ने अगले ही लम्हे संजीदा होते मसरूर अंदाज में कहा तो निहान ने काटती नज़र से उससे घूरा। व्हाट? वो बेयकीनी सी चीखी। व्हाट नहीं, यस बोलो। मैं तुम्हें प्रपोज करूंगा और तुम यस बोलोगी, ठीक है? अपने चेहरे पर मुस्कुराहट बिखेरता वो उससे चिढ़ने पर मजबूर कर गया। तुम्हें इतनी खुशफहमी क्यों है? ऐसे कौन प्रपोज करता है, वो भी मॉल की चेंजिंग रूम में बुर्का पहनकर? नेहान शाह ने उसे सरता पैर घूरते हुए टोंट किया। शहज़ल मलिक का हर स्टाइल ही अनोखा है। अब मुझे जल्दी से बताओ, क्या तुम मेरे बच्चों की मामा बनना पसंद करोगी? अपना एक हाथ उसकी जानिब बढ़ाकर उजरत में पूछते हुए नेहान शाह के होठों पर तबस्सुम भरी मुस्कुराहट बिखेर गया। इडियट, ऐसे कौन प्रपोज करता है? उसके हाथ को सिरे से नज़रअंदाज करते हुए जल कुड़कर बोली, ये शनाया की ही सोहबत थी जो अब वो इतना बोलने लगी थी। अच्छा, तो क्या तुम नेहान अल्तमश शाह से नेहान शहज़ल अब्दार मलिक बनना पसंद करोगी? शहज़ल ने एक नए तरीके से दोबारा से उसे पूछा तो उसने सर्द भरते अपनी नज़रें घुमाई। रिजेक्ट। अब जाओ यहाँ से।
नहायत मोहल्ले से इनकार करती वो आंखों ही आंखों में उससे 9 तो 11 होने को बोल गई। तो मुझे रिजेक्ट नहीं कर सकती निहान शाह, फिर इसरारी ज़िद्दी लहजे में कहते शहज़ल ने निहान की जानिब अपने डगमगाते कदम बढ़ाए तो वो फ़ौरन से पीछे की जानिब ही। दूर रहो मुझसे शहज़ल मलिक। चेंजिंग रूम की वॉल के साथ लगते उसने अपनी आंखों से पलकों की मोटी घनी तय उठाकर उसे घूरा, मगर उस पर कोई असर ही ना हुआ। क्यों तुम करंट मारती हो? शहज़ल का अंदाज अभी भी शरारती था जब निहान ने उसके पेट पर अपने हाथ का मुक्का बनाकर मारते उसे कराहने पर मजबूर किया। अगर मैंने करंट मारी ना तो तुम मर जाओगी शहज़ल। उसे अपने पेट पर हाथ रखते देख वो तड़क कर बोली, अगर मैं मर गया तो तुम क्या करोगी? शहज़ल ने अपने दिल के मकाम पर हाथ रखा, जाहिर है तुम्हारे लिए मग़फ़िरत की दुआ मांगूंगी, बहुत गुनहगार हो ना तुम। सरसरी अंदाज में बोलते हुए दरवाजे की जानिब बाहर जाने के लिए बढ़ी जब उसी वक्त शहज़ल मलिक ने उसका हाथ पकड़कर उससे रुका। रुको, नंबर तो देती जाओ। 7 नंबर। अपने जूते की तरफ इशारा करते निहान ने उसे हल्का सा मुस्कुराने पर मजबूर किया। जूते का नंबर शादी के बाद देना, अभी मोबाइल नंबर दो ताकि शादी की प्लानिंग कर सके। ज़्यादा फ्री मत हो वरना तुम्हें मॉल वालों से जूते पड़वा दूंगी। वैसे तुम्हारी बहन बाहर ही है, अभी तुम्हारे कारनामे बताती हूँ उसे। नहीं निहान रुको, शनाया को मत बताना कि मेरी तुमसे बात हुई या मैं यहाँ पर हूँ। शहज़ल ने फरियादी नज़रों से उसे देखा जब वो उसे नज़रअंदाज करती चेंजिंग रूम का दरवाज़ा खोलकर बाहर की जानिब बढ़ गई। निहान तुमने ड्रेस क्यों नहीं ट्राई किया? बाहर आते ही शनाया ने उसे अबाया में ही देखते कहा। वो शनाया ड्रेस में कोई फॉल्ट था इसलिए नहीं पहना मैंने। देखो ना यहाँ पर अ- अच्छी कलेक्शन भी नहीं है, हम कहीं और से देखते हैं। उसका हाथ पकड़ती वो आगे बढ़ती उसे मॉल से बाहर ले गई तो शहज़ल और हमायल ने भी बाहर निकलते सबसे पहले अपना बुर्का उतारा। शहज़ल का अभी भी इरादा था उसका पीछा करने का, मगर हमायल उसकी एक न सुनता उसे वहाँ से लेकर गाड़ी में बैठाता जन से भगा ले गया। 5 स्टार होटल में लंच करने के बाद वो दोनों दोबारा से शॉपिंग करने में मसरूफ़ हो गई। अब सारी शॉपिंग करने के बाद वो फुटपाथ पर चल रही थी जब निहान को याद आया कि वो ब्लू ड्रेस वाला शॉपिंग बैग तो वहीं मार्केट में छोड़ आई है। शनाया मुझे लगता है ब्लू ड्रेस का शॉपिंग बैग वहीं छोड़ आई हूँ, आप प्लीज़ यहीं रुकेंगी? मैं जाकर बस जल्दी से लेकर आई। निहान शाह उजलत में शॉपिंग बैग्स को देखकर बोली तो शनाया ने इस बात में सर हिलाते उसे जाने का कहा। फिर निहान फ़ौरन से पहले वहाँ से चलती हुई सामने मॉल के अंदर गई, लेकिन शनाया ने इस दौरान महसूस किया था कोई उस पर मुसलसल निगाहें रखे हुए था। मगर उसने निगाह इर्द गिर्द घुमाई तो उसे कोई नज़र न आया। फिर सब कुछ नज़रअंदाज करती वो मॉल की जानिब देखने लगी जब इतनी ही देर में किसी ने पीछे से ही शनाया मलिक को क्लोरोफॉर्म सुंघाते, उसके हवास बेकाबू करते, उसे अपने होश से बेगाना करते, अपनी बाहों में उठाते अपनी करीब आती गाड़ी में बिठाया। फिर उसके बैठते ही ड्राइवर गाड़ी को जन से भगा ले गया। दूसरी तरफ कल से आज तक उनका जहन सिर्फ एक बात पर अटका हुआ था, आखिर मशायम ने ऐसा क्यों किया, वो क्या चाहती है, वो कौन है, वो क्यों आई है। यहाँ उनके जहन में अनगिनत सवाल घूमने लगे जब उन्होंने बेड पर ही बैठे अपना मोबाइल पकड़ते किसी नंबर पर कॉल मिलाते अपने कान के साथ लगाया। हेलो, मैं एक लड़की की तुम्हें तस्वीर भेज रही हूँ, उसका सारा बायोडाटा मुझे आज शाम तक चाहिए। दूसरी जानिब से कॉल जैसे ही मौसूल हुई वो अपनी रौबदार आवाज़ में बोली। फिर दूसरी जानिब शख्स ने ओके मैम बोला। कॉल को कट करते शास्मीन बेगम ने उसे मशायम की तस्वीर भेजी जब उसी वक्त उनका दरवाज़ा नॉक हुआ और जावियान मलिक मखसूस चाल चलता हुआ अंदर आता उनके करीब आकर बैठ गया। लेकिन शास्मीन बेगम ने तभी नरूठेपन से अपना रुख दूसरी जानिब बदला, जिसे देखते जावियान ने उनका हाथ पकड़ा। मामा, आप नाराज़ हैं मुझसे? अकीदत से उनका हाथ पकड़कर चुमते जाविया ने बशाशत भरे लहजे में तशवीश की तो शास्मीन बेगम ने नाराज़गी से बिना जवाब दिए अपनी नज़रें घुमाई। मामा, मेरी तरफ देखें ना प्लीज़, जावियान पर मुर्दा आवाज़ में बोला तो शास्मीन बेगम ने एक नज़र उस पर डाली। जाओ अपनी बीवी के पास, अब बीवी आ गई है तो उसके सामने माँ तो झूठी लगेगी ही ना। माँ नहीं मामा, ऐसी बात नहीं है, आप जानती हैं मेरी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा अहमियत आप रखती है, इसीलिए तो मुझे झूठा बनाकर चले गए। वो बेरुखी से बोली तो जावियन का दिल और बुरी तरह से दुखा। मामा, गलती हो गई मुझसे, वो सिचुएशन ही ऐसी थी कि मुझे कुछ समझ ही ना आई। आप प्लीज़ समझने की कोशिश करें, वरना मैंने कभी आपको ऐसा बोला है? यही तो बात कर रही हूँ मैं जावियान कि तुम ऐसे तो नहीं थे जैसे बन रहे हो। शास्मीन बेगम ने हकीकत से बोलते शाने उचकाए तो जावियान को खुद पर अफसोस हुआ। वो जज्बाती हो गया था मगर अब एहसास हो रहा था वो कल की आई लड़की जिसका ना अता है और ना ही पता है, उसकी खातिर तुम अपनी माँ के खिलाफ हो गए जावियान। नहीं मामा, आप ऐसा क्यों बोल रही है, बस मुझसे गलती हो गई, अब माफ़ कर देना। जावियान का लहजा ढीला पड़ा। कल को वो तुम्हें भड़काएगी मेरे खिलाफ और तुम भड़क जाओगे फिर। मामा, किसी को इतना हक नहीं कि वो जावियान मलिक को भड़का सके। मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ, दोबारा ऐसा नहीं होगा। थोड़ी देर मजीद शास्मीन बेगम से बातें करने के बाद जावियान मलिक वहाँ से उठता अपने कमरे की जानिब बढ़ गया।
براؤن شرٹ پر وائٹ پینٹ پہنے، ماتھے پر بکھرے بالوں کو سیٹ کرتے وہ بھاری قدم اٹھاتا کمرے کا دروازہ کھولتا اندر داخل ہوا۔ وہ جیسے ہی اندر داخل ہوا ویسے ہی کمرے سے آتی سحر انگیز خوشبو سے اپنے سحر میں جھڑک گئی۔ مشائم کی خوبصورت میٹھی آواز اسے اپنے کانوں سے ٹکراتی رس گھولتی ہوئی محسوس ہوئی۔ سامنے صوفے پر موجود مشائم کو قرآن کی تلاوت کرتے دیکھ زاویان کی آنکھوں کو جیسے سکون ملا۔ وہ اتنی پیاری، دھیمی اور دلفریب آواز میں قرآن کی تلاوت کر رہی تھی کہ زاویان کا دل کیا وہ اس کے قریب جا کر اس کی تلاوت کو سنے۔ جب اپنے دل کی سنتے وہ اس کے ساتھ ہی صوفے پر بیٹھ کر اسے دلکش نظروں سے دیکھنے اور سننے لگا۔ جو زنگ کلر کی شلوار قمیص پر ہم رنگ دوپٹے کا حجاب کیے اس وقت سیدھی زاویان کے دل میں اتری تھی۔ زاویان اس کے گورے چہرے کی جانب ہی دیکھ رہا تھا جو مزید نکھرتا چلا جا رہا تھا۔ زاویان کو سکون ملا تھا جیسے اس کی سماعتوں سے ٹکرائی سحر انگیز آواز اسے معطر ہو رہی تھی۔ وہ تلاوت کرتی جا رہی تھی اور زاویان ڈوبتا چلا جا رہا تھا۔ پھر رکوع پر جا کر رکتے اس نے سانس لیا اور آنکھوں سے پلکوں کی بوچھار اٹھا کر زاویان کو دیکھا جو ٹکٹکی باندھے بس اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ بہت خوبصورت آواز ہے تمہاری، سکتے میں ڈوبے بے اختیار اس کے منہ سے الفاظ ادا ہوئے، جسے سن مشائم ہلکا سا مسکرائی۔ آپ کو اچھی لگی؟ اس نے بہت یوں ہی پوچھا۔ ہاں پلیز اور پڑھو نا۔ زاویان کو ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے اسے آج سے زیادہ سکون کبھی نہ ملا ہو، جیسے اس نے کبھی اتنی خوبصورت آواز نہ سنی ہو، جیسے عربی کے حروف اس کے دل کا سکون بن رہے ہوں، جیسے اس کے دل میں لگی سیاہ کالف اتر رہی ہو، جیسے اس کا پتھر دل موم ہو رہا ہو۔ آپ پڑھنا چاہتے ہیں اسے؟ مشائم نے شائستگانہ لہجے میں سوال کیا تو زاویان آنکھیں جھپکاتا سوچ میں ڈوبا۔ مگر میں نے تو سنا ہے یہ بہت پاک کتاب ہے۔ بالکل یہ بہت پاک کتاب ہے، کوئی شک نہیں اس میں۔ اس کی بات ٹوکتے مشائم درمیان میں بولی، تو مجھ جیسا گناہ گار بندہ بھلا کیسے یہ پڑھ سکتا ہے؟ کیا میں اس قابل ہوں کہ میں قرآن کو پڑھ سکوں؟ مشائم اندازہ نہ لگا سکی کہ اس نے یہ سوال اس سے کیا ہے یا خود سے۔ کیوں نہیں؟ قرآن اعمال نہیں دیکھتا زاویان، یہ تو صراط مستقیم ہے، یہ اللہ کا تحفہ ہے۔ مسلمانوں کے لیے قرآن آپ کو جج نہیں کرتا، چاہے آپ کتنے ہی گناہ گار کیوں نہ ہو۔ قرآن کی کتاب ہمیشہ آپ کے لیے کھلی رہتی ہے، بس شرط یہ ہے کہ نیت مخلص ہونی چاہیے۔ وہ سمجھ نہیں پاتا تھا کہ مشائم اتنی گہری باتیں کیسے کر لیتی ہے۔ میں نے قرآن کو بچپن میں صرف ایک دفعہ پڑھنے کی کوشش کی تھی، مگر پھر بھی میں اسے سمجھ نہ سکا۔ زاویان نے کچھ سوچتے ہوئے بولا تو مشائم نے دھیمے سے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا۔ قرآن کو سمجھ کر پڑھنا چاہیے زاویان، تاکہ آپ کو بھی پتہ چل سکے کہ اللہ اس میں کیا فرما رہا ہے، وہ ہم سے کیا چاہتا ہے، اس نے ہمیں بنایا کیوں ہے۔ آپ کو پتہ ہے اس پاکیزہ کتاب میں آپ کا ماضی، آپ کا حال، آپ کا مستقبل سب ہے۔ مشائم اب دوستانہ انداز میں اس سے بات کرنے لگی۔ لیکن مجھے کیسے پتہ چلے گا؟ جب آپ اسے سمجھ کر پڑھیں گے آپ کو سب پتہ چلے گا۔ اس کے لہجے میں ٹھہراؤ تھا، ایسا ٹھہراؤ جو سکون دیتا ہو، جسے سن کر اچھا لگتا ہو، جو آپ کے ذہن کو کہیں جھڑک لیتا ہو، جو آپ کو کہیں ڈبا دیتا ہو۔ زاویان ایک پل کو خاموش ہوا تھا، شاید وہ کچھ سوچ رہا تھا، جب مشائم دوبارہ سے بولی۔ آپ اسے پڑھنا چاہتے ہیں زاویان؟ مشائم نے جانچتے لہجے میں دریافت کیا تو بے اختیار زاویان کا سر عضبات میں جنبش ہوا۔ میں پڑھتی ہوں، آپ میرے پیچھے پیچھے پڑھیے گا۔ مشائم نے ایک نظر اس پر ڈال کر قرآن پاک پر نظر ٹکائی اور تھوڑا تھوڑا کر کے پڑھنا شروع کیا۔ وہ پڑھ کر جہاں خاموش ہوتی اس کے پیچھے زاویان دہراتا۔ شاید قرآن کا اثر تھا جو آج اس کا دل نرم پڑ گیا۔ آج وہ خود چاہتا تھا وہ اسلام کے قریب ہو، وہ اسلام کی پابندی ہو، اسلام کی خوبصورتی، اسلام کا نظریہ سب کچھ جانے۔ ایسے ہی تقریباً 1 گھنٹہ انہوں نے مل کر قرآن پڑھا۔ جب بیٹھے بیٹھے ہی اس پر سکون اتنا طاری ہو گیا کہ وہ پڑھتے پڑھتے ہی نیند کی آغوش میں چلا گیا۔ دوسری طرف نہار مارکیٹ سے باہر نکلتی فٹ پاتھ کی جانب آئی تو اس نے دیکھا شنایا ملک وہاں نہیں تھی۔ اسے وہاں موجود نہ دیکھ کر اس کے تو پیروں تلے زمین ہی نکل گئی۔ کہاں جا سکتی تھی وہ اسے یہیں تو کھڑا کر کے گئی تھی، پھر وہ یہاں سے کہاں جا سکتی تھی؟ اس نے ارد گرد نظریں بھی دوڑائی جب یکدم موبائل کی رنگ ٹون پر وہ پوری طرح کانپی اور لرزتے ہاتھوں سے موبائل کو اپنے سامنے کرتی بالا اجلالہ کی آتی کال کو دیکھنے لگی۔ ایک پل کو اسے سمجھ نہ آئی کہ وہ اب کیا کرے۔ اگر کال نہ اٹھاتی تو ضرور اس کے لالہ کو پریشانی ہو جاتی، اور اگر کال اٹھا بھی لیتی تو کیا بولتی اسے۔ پھر تقریباً 10 سیکنڈ موبائل بجنے کے بعد وہ معاوف ہوتے دماغ سے کانپتے ہاتھوں سے ہچکچاتے ہوئے کال پک کر گئی۔ دوسری جانب بالا شاہ کمپنی کے آفس روم میں بیٹھا کچھ پریشان سا ہوا۔ پھر جیسے ہی اس نے کال اٹھائی اسی وقت بالا شاہ اتاولا ہوتا بولا، ہیلو نیہان گڑیا، میری شنایا سے بات کرواؤ ابھی۔ کوسوں دور بیٹھے اس شخص کو نہ جانے کیسے کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا۔ اس کا دل بے چین ہو رہا تھا۔ لالا، گھبرائی ہوئی آواز سے وہ فقط اتنا ہی بولی۔ جب وہ اس کی گھبرائی آواز سنتے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔
کیا ہوا نیہان؟ شنایا کہاں ہے؟ تم بات کیوں نہیں کروا رہی میری؟ بالاج کے ذہن میں عجیب و غریب وسوسے آنے لگے۔ لالا وہ نیہان سے مانو جیسے بولا ہی نہ جا رہا ہو تو وہ اچانک ہی بے بسی سے الفاظ جوڑنے کی بجائے رونے لگی۔ ہاں میری جان بتاؤ اپنے لالا کو کیا ہوا ہے؟ شنایا ٹھیک تو ہے نا؟ اس کا دل اور دماغ شنایا کی طرف سے کسی خطرے کی گھنٹی بجانے لگا۔ لالا وہ شنایا، لالا وہ یہاں نہیں ہے۔ وہ میرے ساتھ مال آئی تھی لیکن اب یہاں نہیں ہے۔ لالا ہمارے ساتھ کوئی نہیں تھا، ہم اکیلے آئے تھے۔ اسے اس وقت اپنی آواز کسی کھائی سے آتی ہوئی محسوس ہوئی۔ ہکلاتے ہوئے ہچکیوں میں روتے نیہان نے ساری بات اس کے گوش گزاری تو بالاج کے سر پر آفس کی ساری چھت ہی آ گری۔ کیا نیہان تم کہاں ہو اس وقت؟ لالا میں رائل مارکیٹ کے باہر فٹ پاتھ پر کھڑی ہوں۔ وہ ابھی یہیں کھڑی تھی مگر اب نہیں ہے، مجھے نہیں پتا وہ کہاں چلی گئی، اسے کون لے گیا؟ متواتر آنسو بہاتے اس نے اپنی بات مکمل کی۔ نیہان تم وہیں کھڑی رہنا، وہاں سے ہلنا مت، میں حویلی سے ڈرائیور کو بھیجتا ہوں۔ رعبدار بھاری آواز میں بولتا بالا شاہ کال بند کرتا، اپنا دماغ معاف ہوتے محسوس کرتا۔ حویلی میں ملازم کو کال کر کے نیہان کو لانے کا بولتا دروازے کی جانب بڑھا۔ سر آپ کہاں جا رہے ہیں؟ میٹنگ ہے ابھی 5 منٹ بعد، پھر ہی آپ کو پراپرٹی حاصل ہوگی۔ آفس کے باس کی سیکرٹری نے اسے باہر جاتے دیکھ مخاطب کیا تو وہ الٹ سے دماغ سے مڑ کر پیچھے دیکھتا غیر ہوتی آواز میں بولا مجھے ایمرجنسی ہے، مجھے جانا پڑے گا، مگر سر آپ کا لاکھوں کا نقصان ہو سکتا ہے۔ مجھے فرق نہیں پڑتا، مجھے اس وقت جانا ہے بس، بے صبری سے بولتا وہ آفس سے باہر نکل گیا۔ وہ زمین جسے وہ کب سے خریدنے کی کوشش کر رہا تھا، جو آج ڈیلرز کے درمیان بکنی تھی، اور وہ یہ بھی جانتا تھا اس کا جتنا بھی ریٹ ہوگا وہ اسے بالآخر خرید کر ہی رہے گا، مگر وہ اپنی برسوں پرانی خواہش کو شنایا ملک کے واسطے چھوڑ آیا تھا، اور وہ آفس جس میں اس نے لاکھوں انویسٹ کیے تھے، اس کے سگنیچر بھی تو آج ہی ہونے تھے، مگر شنایا کے آگے اس نے نہ پیسوں کو اہمیت دی تھی اور نہ ہی اپنی برسوں پرانی خواہش کو۔ کمپنی سے باہر نکلتے وہ اپنی BMW کی جانب بڑھتا، جھٹ سے دروازہ کھول کر اندر بیٹھتا، انگیشن میں چابی گھما کر گاڑی سٹارٹ کرتا، اسے زن سے بھگا کر اڑانے والے انداز میں جانے لگا۔ اسٹیئرنگ پر گرفت تیز کرتے اشتعال کی کیفیت میں اندھا دھند گاڑی کو بھگاتے وہ خون چھلکاتی نظر سامنے سڑک پر ٹکائے ہوئے تھا۔ اس کے ذہن میں صرف ایک جملہ گردش کر رہا تھا کہ شنایا پتہ نہیں کہاں چلی گئی یا اسے کوئی لے گیا۔ وہ جہاں تک ذہن لڑا رہا تھا وہ خود بھاگ کر اپنی موت کو دعوت تو دے نہیں سکتی تھی، ضرور اس کا کڈنیپ ہی ہوا تھا، اسے اس بارے میں یقین تھا، لیکن سوال یہ تھا کہ ایسا کر کون سکتا ہے؟ پورے گاؤں میں کسی کی اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ بالاج شاہ کی بیوی پر نظر بھی ڈالتے۔ پھر ایسے سوچتے ہی اس کے ذہن میں اچانک سے شیخ عالم کا خیال آیا۔ اس کا دماغ اب اور تیزی سے چلا جب اس نے اپنے گاؤں جانے کی بجائے گاڑی کو ریورس کرتے شیخ عالم کے ڈیرے کی جانب بڑھا لی۔ اب اس کے آگے کیا ہوگا؟ اب شنایا کو وہ کیسے بچائے گا؟ کیا سچ میں شیخ عالم نے ہی شنایا کو کڈنیپ کیا ہے؟ واو، دس از ویری انٹرسٹنگ پارٹ۔ اب اس کے آگے وہ کیسے بچانے والا ہے؟ اب آگے اس ناول میں اور کیا کیا ہونے والا ہے؟ یہ سب کچھ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہیں۔ آگے کی سٹوری میں آپ کو اگلے ویڈیو میں سناتی ہوں، تو جڑے رہیں میرے ساتھ۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔ اگر اسے ابھی تک لائک نہیں کیا تو پلیز لائک کر دیں، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں، کمنٹ ضرور کریں کہ آپ کو یہ ناول کیسا لگ رہا ہے، کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیں، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔